दस कि तुसी ब्याह दीयां तैयारियां कर ली? बापू जी जे हुण गल छिड़ पई है ना तो इसनूं बदलण की कोशिश ना करो। नाले दुख ते बीमारी जिन्ने छपाओ ना उन्ने वधदे ने। तुसी मेरे बाप दी उमरां दे हाणी हो, मेरे प्यो दी थां। इसलिए जो भी तुहाडे दिल विच है मेरे नाल खुल के गल करो कि असली गल की है। की दसा पुत्रा, अकला हो गया, बहुत ही अकला। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨੂਗਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ को टाइम ही नहीं किसी ना गल करन दा। सारा दिन कंधा कोलिया विच वजदा फिरदा, जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। ये खुश ने, रब इन्हां नूं खुश रखे, पर मैनू ये लगता जिवें मेरे गले में रस्सी पाई हुई है ते मैं इन्हां दे मगर मगर किसदा जा रहा, रस्सी दे ना बन्निया। पुत्रा मेरा हुण इत्थे दिल नहीं लगता, मैं इंडिया वापस जाना चाहता। कोई ना कोई तो मैं पैसे भी नहीं मंगता, अपनी टिकट चौकी तो मैं पैसे भी इकट्ठे कर लेने। पिछलियां सर्दियां नूं अद्धी अद्धी रात नूं उठ के लोकां दे घरां विच पेपर सुटदा रहा। मैं भाग सिंह घुमन, भवानीगढ़ दा सरपंच, 52 किलियां दा मालक, वतन की एक टिकट की खातिर लोगों के घरां च जाके पेपर सुटे। लानत है मेरे, लानत है मेरे। मैनू यकीन नहीं होता कि मैं इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीऊंगा किवें रहा। तो मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं बापू जी नहीं, बापू जी पुत्रा दे होंदियां तुसी इस तरह नहीं तरस सकते। तुसी इंडिया जाना चाहते हो ना, मैं आप बलबीर नाल गल करांगा, मैं भेजांगा तुहानू इंडिया। बापू जी तुसी इंडिया जाओगे, मैं भेजांगा तुहानू इंडिया। सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम। हे सच्चा पातशाह, तू जानी जान है असी गुनाहगार, साडियां भुल्लां चुकां नूं माफ़ कर, अगों तो सही रस्ते चलण दी दात बख्श। हे सच्चा पातशाह, असी अपने घर घाट पिछे छड्ड, तेरे द्वारे नूं पिछे छड्ड, इत्थे बगानी धरती ते आके वस गए।
ਸਾਨੂੰ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ग्रैंडमा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਪਾਠ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ? ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? That's music, grandma, and music is fun. ਉਹ music ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ grandma. ਸਰਸੋਆ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੈ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾ ਜੇ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਟੋਪੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ। ਵੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਣੀ, ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਤੇ ਉਣੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਛਿੱਟ ਛਿੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। Grandma, this is cultural gap. ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਸੁਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ music ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ music ਸਾਡਾ। ਹਾਂ Our music is rich, thrilling, and exciting. ਵੇ ਜਾ ਪਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। In fact, grandma, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ English music is simply lovable. ਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੋ ਜਹੀ। ਅਬ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਓ ਯਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਚੁੱਲੀ। Okay, grandma, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਪੀਕਰ। Okay. Grandpa is king. ਜੱਸ ਜੱਸ Okay. And grandma is a queen. ਵੇ ਮਹਾਰਾਣੀ। Okay. And grandma is bands के आगे bean. ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਬੈਂਸ ਆਰਟਿਸਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ Okay, okay, grandma, okay. ਮੈਂ ਖੇਡ Okay, okay. ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। Okay, grandma. Okay, okay. I agree. You know English, and English comes to you. ਬਟ ਨਾਟ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਯੂ। ਵੇ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚੁਆਨੀ ਕੱਸਦੀ ਕੱਸਦੀ ਕੱਸ ਗਈ। ਬਣਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। Johnny, ਕੱਸਦੀ you mean? ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। Grandma, please. ਕੁਝ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਬਣਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। Grandma, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਭਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਮੂਜਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। Grandma, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ old ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਝੋਟਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਝੋਟਾ ਇਹ
ਚੋਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ? ਨੀ ਚੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰਮਨੀਏ, ਝੋਟਾ। ਝੋਟਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। I think one is here. Tony, what the hell are you doing here? ਡੈਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਸਕੂਲੋਂ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਦੇ ਆਰ ਰੌਂਗ ਡੈਡ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਥਿੰਕ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਪਿਡ, ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਕਲੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇ ਕਾਲ ਮੀ ਕੋਬਰਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਸਟਿੰਕ ਐਂਡ ਸਟਿੰਗ। ਓਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵੇਖਿਆ? ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਇੰਨੇ ਪੂਅਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੁੱਕ ਡੈਡ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮੀ ਟੂ ਵਿਨ ਅ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਭਾਈ ਗੋਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਨਾਲੇ ਸੂਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? Susie? She's my friend, Dad. I mean, close friend, Dad. She's my girlfriend, Dad. Look, Dad. We are very close and have decided to marry. ਕੁੜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ? ਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਓਏ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗੋਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਗੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ। Oh, okay, Grandma. She's a nice girl. ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭੂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂ। Basically, you guys are looking for a maid? That's other India the for nanny shiny. But I have decided I will marry Susie. I'm in love with her. I am committed to her. Oh, you are committed to her, but is she committed to you? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। They change boyfriends like they change clothes. Come on, Dad. How can you say that about her? Have you ever met her? और जे किसी लाइफस्टाइल थोड़ी लाइफस्टाइल डिफरेंट होवे that doesn't mean कि ਉਹਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਘਟਿਆ ਵਾ। और जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਟੋਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? Look, Mom. Let's be very clear. This is my life, and I will make a decision about it. And I have decided to marry Susie. That's final. This will not happen in my home. Then I will leave your home. ਟੋਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਰ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਰ। ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਜਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮਨ ਚ ਵੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਸੌਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ। ਕਦ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤਾਈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਰੀ ਲਈ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ
ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। Sorry, Dad. Harry? He ain't my type. पर क्यों? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। पर क्यों? He's a very smart guy, educated है, ऑफिस वाली जॉब है, ते सब तो वड्डी यही गल है, वो clean shaven है, यही तो सब कुछ जानती सी ना सोनू बेटा। Look, Mom, marrying someone is a huge decision. And मैं नहीं चाहती मैं विआह करा के पछतावा। पछताना पऊ? केड़ी गल है पछताना पऊ बच्चा? ओ अपना ही तो मुंडा है, जाने परखे लोग ने, ते फिर एड्डा वड्डा खानदान भी है। ਘਰ ਕਾਂਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡੈਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕਾਂਦਾਨ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਡੈਡ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੋਂ। Is this what you call a marriage? I'm sorry, I ain't ready to get married. Give it a break. So let me think. ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਸਾਂ, ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਭਈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਫਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, son and daughter of ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਂਡ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ? ਘਾਟ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬੇਮੁਰੱਵਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ? ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ $2400 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਕਵਾਸ, ਨਿਰਾ ਬਕਵਾਸ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। They don't belong to us. ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਵੈਸੇ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ।